Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Puan yang rahmati Allah, sama-sama kita baca juga Al-Fatihah. Kita sedekahkan untuk diri kita sendiri ya. Kita sebut nama kita. Contoh saya sebut nama saya Saniyah binti Hashim. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca, Al-Fatihah yang kita baca mendapat berkat dalam kehidupan kita sebab hidup kita ini memerlukan kepada makanan ya. Makanan zahir kita ialah seperti minum, makan nasi dan berbagai-bagai ya. Tetapi jasmani kita pun dia nak makan. Makanan dia adalah bacaan Al-Quran dan juga selawat serta zikir-zikir ya. Jadi kita baca Al-Fatihah untuk diri kita sendiri dan kita bolehlah sedekahkan kepada kedua ibu bapa kita yang kita sayangi ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik puan-puan yang dah dirahmati Allah, sama-sama kita baca surah Ar-Rahman ya. Surah Ar-Rahman ini ada mengandungi 78 ayat ya, insya-Allah kita baca. Baik, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخرسوا الميزان. سأقول مليء. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء
ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ففيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah sama-sama kita dapat membaca surah Ar-Rahman sebanyak 78 ayat. Jadi banyak kita jumpa Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban.
Maknanya di dalam kedua-dua syurga itu ada buah-buahan. Kurma dan delima. Ya. Dekat dunia ni memang kita suka kurma dan juga delima. Ya. Banyak Allah Ta'ala tanya tentang tu. Ya. Jadi, bagi ayatlah tadi tu adalah makna dia maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Jadi dalam banyak-banyak nikmat itu, manakah nikmat yang kita dustakan. Jadi kalau kita baca tafsir, kita tahulah ya. Tapi hari ini kita bukan baca tafsir. Tapi kita hanya membaca surah Ar-Rahman sahaja. Tapi itulah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maknanya, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Ya. Terima kasih pada semua jemaah yang dirahmati Allah kerana sudi bersama-sama saya pada pagi hari yang mulia ini. Ya. Dan kalau boleh kita teruskanlah sampailah ke habis kita punya program pada pagi ini ya, yang berkelapangan masa. Baik puan-puan yang dirahmati Allah, sama-sama kita sekarang baca Asmaul Husna ya. Asmaul Husna ini adalah banyak kelebihannya nama-nama Allah. 99 ya. Nanti setelah kita baca habis ini kita akan terangkan apakah kelebihan-kelebihan itu ya. Puan-puan boleh tengok dekat skrin tu saya dah siapkan ya. Jadi puan-puan boleh tengok dan boleh baca ya, insya-Allah sama-sama kita baca puan-puan. Jom kita baca. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار
التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah. Selesai kita baca Asma'ul Husna, 99 nama Allah itu. Macam mana puan-puan? Terasa penat ke? Terasa letih ke? Dalam membaca. Ada orang tak boleh baca banyak. Dia cepat, penat. Ada orang tak boleh baca banyak, dia suara dia serak. Dan berbagai-bagai lah ya. Jadi itu ikut kemampuan kita. InsyaAllah kalau kita memang dah biasa baca Al-Quran keluar suara. Macam yang kita baca tadi itulah. Kalau kita biasa baca Quran keluar suara dengan betul dan baik, insyaAllah suara kita boleh bertahan lama lah. Tetapi kalau kita biasa selama ni baca senyap aja kan, suara tak keluar, maka memang kita cepat penat. Yang nak-nak kita dah berumur, macam saya dah berumur lah orang kata, memang cepat penat. Tetapi kalau dia dah biasa baca keluar suara, maka insya-Allah tak ada masalah. Saya faham. Puan-puan ni mesti ada dalam kumpulan marhaban kan? Dalam kumpulan mengaji Al-Quran kan? Kalau dah biasa berselawat, maka insya-Allah ya. Maksudnya keluar suara. Suara ni puan-puan ada corong dia. Dulu ustaz saya kata, kalau nak pandai, mesti keluarkan corong suara. Kalau kita cari corong suara, memang kita tak boleh cari. Melainkan diri sendiri saja boleh cari. Kalau saya nak tunjuk di mana pun tak boleh. Melainkan kita cari sendiri. Macam itulah. Bila kita cari corong suara kita, insya-Allah kita boleh bawa. Cara mengaji ada lagu sedikit lah, walaupun kita tak pandai lagu, kita pandai sedikit lagu. Macam saya bawa tadi lagu baca Ar-Rahman tu cara murattal kan. Cara murattal saya bawa lagu Bayati sahaja. Lagu Bayati. Lagu Bayati ni paling senang sekali. Cuma nak betulkan suara sahaja. Banding dengan lagu lain tu macam ada masalah sedikit lah. Jadi puan-puan, suara kita ni dalam baca Al-Quran biarlah kita baca dengan keluar suara. Kita mahirkan sahaja keluar suara kita, insya-Allah. Jadi Asmaul Husna banyak kelebihannya seperti mana yang kita ketahui. Fadilatnya Asmaul Husna ya, nak 99 nama Allah ini, maka amat-amatlah
penting kita ketahui dan amat-amatlah penting kita membacanya kalau boleh 2-3 hari sekali ke setiap hari ke lebih baik kan? Lebih baik. Itu kita dah tahu dah apa dia punya faedah dan kelebihannya. Sampai hari itu sampai 4 saja. Hari ini saya sambung yang kelima ya. Yang keempat tu Ya Malik. Ya Malik ialah pemerintah. Ya, orang kuat, orang penting dalam kita punya masyarakat. Bila berzikir sebanyak 120 kali, kita baca Ya Malik 121 kali. Pagi atau petang selepas gelincir matahari, maka hari. Kalau pagi selepas terbit matahari lah. Contoh macam waktu duha contoh. Ataupun di antara solat selepas subuh kita buat solat sunat solat sunat fajar tu, maka kita bacalah pula antara tu ke waktu duha bacalah zikir Ya Malik tu ya. Maka ataupun selepas gelincir matahari, maksudnya antara asar ke maghrib ya. Setiap pekerjaan yang dilakukan akan mendapat berkat kekayaan yang Allah ridha. Kekayaan, keberkatan ni kita tak tahu. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Tapi kita cuba je buat. InsyaAllah ya puan-puan. Hari ini yang kelima ialah yang kelima ialah Ya Kudus. Ya Kudus. Ya Kudus ni yang maha suci. Kita baca sebanyak 100 kali. Tak lama puan-puan 100 kali tu. Sekejap je. Ya. Setiap hari maka akan terhindar daripada segala penyakit. Antaranya penyakit hati, penyakit sombong, penyakit dengki dan lain-lain lagi ya. Terhindar kita daripada penyakit. Antaranya apa tadi? Penyakit hati. Kadang-kadang kita tak puas hati. Ya, tak puas hati dengan sahabat kita, tak puas hati dengan adik-beradik kita, tak puas hati dengan mungkin suami kita ke, anak kita ke ya. Jadi kita cuba apabila kita terasa tak puas hati, kita rasa macam sakit hati, kita bacalah Ya Kudus, insya Allah ya, akan hilanglah kita punya penyakit hati itu. Seterusnya yang keenam. Yang keenam Ya Salam. Ya. Baca Ya Salam ini sebanyak 136. 136 kali, insya-Allah jauh daripada sifat sifat yang kita tak suka ya. Allah pelihara rohani dan jasmani kita. Penyakit ya, dan jauh daripada penyakit supaya badan senantiasa sihat dan segar serta sejahtera. Kalau kita sakit, maka kita tak bolehlah puan-puan ya, nak baca Quran pun tak boleh. Melainkan orang yang betul-betul istiqamah saja. Kebanyakan orang sakit mengeluh, aduhlah bilalah nak sembuh. Kenapalah Allah Ta'ala bagi penyakit dekat aku sahaja? Kenapa Allah Ta'ala tak bagi penyakit pada si fulan? Kita tak puas hati kan? Ya. Hanya orang yang sakit aja mengalami. Kalau kita tak sakit, mungkin kita tak tahu. Ya. Jadi itulah ya. Selalu kita tak puas hati. Dan bila kita baca Ya Salam kan, maka terpeliharalah kita daripada penyakit itu ya, insya-Allah, dan jauh daripada sifat-sifat yang tercela. Allah Ta'ala pelihara rohani kita
Itulah ya, yang kita tak nampak. Ya, rohani kita dalaman kita lah maksudnya. Yang kita tak nampak dalaman kita. Hati kita, jantung kita, kita tak nampak ya. Sama ada jantung kita itu cantik, bersih ataupun hitam. Kalau kita tengok jantung lembu masa korban kita tengok jantung lembu macam mana. Jadi jantung kita lebih kurang itulah. Ya. Lalunya kita tengok jantung lembu kemerah-merahan kan. Cantik je. Kemerah-merahan. Merah hati orang kata kan. Maka kalau kita sehat, jantung kita samalah seperti itu. Tetapi kalau kita tak sihat, mungkin jantung kita hitam, mungkin jantung kita lebam. Dan berbagai-bagailah lagi ya. Sebab kita tak nampak jantung kita. Hanya dengan perasaan kita sahaja. Sebab itulah kita kena baca ya salam, zikir ya salam supaya rohani kita, jasmani kita, luaran kita, kita nampak dengan sempurna. Tapi kalau tua, kalau muda tu mesti ya orang muda akan jadi tua. Orang tua lagi bertambah-tambah tua. Itu memang qada dan qadar Allah Ta'ala. Kita tak boleh lawan qada dan qadar Allah Ta'ala. Memang itulah daripada Nabi Adam dahulu. Daripada Nabi Adam keluar daripada surga dibuang ke dunia, memang Allah Ta'ala janjikan itu. Ya, tinggallah kamu di dunia selama mana yang ditentukan. Itulah kita tentukan Allah Ta'ala umur kita kan. Ada orang mati muda, ada orang mati setengah muda, ada orang mati dah tua, ada orang dah tua-tua pun tak mati-mati lagi kan. Jadi macam itulah. Allah Ta'ala dah tentukan. Tapi kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati hidup kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita dalam keadaan sihat. Boleh buat amal ibadah. Ya. Tidak lupa. Tidak nyanyuk. Dan bukan panjang umur. Perempuan kalau kita berdoa minta panjang umur dalam keadaan sihat walafiat. Mudah mengerjakan iman ibadah. Jangan minta panjang umur saja. Ramai orang panjang umur kan? Panjang umur tapi duduk atas katil, na'udzubillah. Kita tak nak lah macam tu kan? Minta dengan Allah. Bukan kita ngejek orang ya, tak. Ini adalah cerita kita. Minta biarlah kita panjang umur, dimudahkan mengerjakan amal ibadah. Dimudahkan membaca Al-Quran. Dimudahkan segala urusan. Ya. Maklumlah kita dah tua-tua ni, dah berumur 50 tahun, 60 tahun ni, kita tak ada dah nak pergi-pergi ke tempat-tempat yang bukan-bukan kan. Paling-paling pun kita pergi rumah, pergi shopping. Ya, paling-paling pun kita pergi jalan, pergi hiburkan hati dengan keluarga, dengan anak, dengan kawan-kawan. Maksudnya beriadah ya, beriadah. Pergi majlis ilmu. Macam inilah. Pergi majlis ilmu macam sekarang ini adalah duduk dalam rumah sahaja. Saya pun duduk dalam rumah. Tak perlu nak keluar. Kan? Tapi kalau kita keluar, kita boleh bertemu dengan sahabat-sahabat kita. Kita boleh berkenalan. Lebih baik, lebih mesra dan lebih kenal. Macam sekarang saya perempuan, saya nampaklah. Nampak. Muka nampak tapi kadang-kadang nama pun tak kenal. Ya. Ataupun nampak nama tapi muka tak kenal. Jumpa di mana-mana di tempat-tempat orang keduri pun tak kenal. Jadi kita ni hanya melalui di alam maya sahaja ya. Jadi itulah, mudah-mudahan kita minta dengan Allah setiap hari supaya kita sihat, segar dan sejahtera. Ya.
Seterusnya puan-puan, Asmaul Husna ni boleh diamalkan setiap hari. Ianya boleh menyembuhkan berbagai-bagai penyakit. Ya. Menurut pendapat menurut pendapat orang-orang yang ternama dalam Asmaul Husna menyebut berbagai-bagai penyakit. Salah satu salah seorang daripada doktor doktor pakar daripada Mesir, iaitu Dr. Ibrahim. Dr. Ibrahim berkata bahawa Asmaul Husna 99 nama ini baik untuk diamalkan. Dia kata, apabila disebut nama-nama Allah akan merangsang tubuh badan kita. Maksudnya, bila kita sakit, kita akan sembuh. Bila kita sakit, kita akan baik. Maksudnya macam itulah. Baik, puan-puan. Apakah di antara penyakit-penyakit? Kaedah rawatan, ini Dr. Ibrahim cakap. Kaedah rawatan, letak tangan pada tempat yang sakit sesuai dengan penyakit. InsyaAllah sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Apa-apa pun kita minta dengan Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala yang mengetahui. Segala-galanya Allah Ta'ala mengetahui. Kita bukan bergantung dengan manusia. Bergantung dengan manusia sepenuhnya tak boleh. Walaupun saudara mara ke, suami ke, anak ke, kita tak boleh bergantung sepenuhnya. Tetapi kita boleh bergantung dengan Allah Ta'ala sepanjang masa dan sepenuhnya. Dengan anak, dengan suami pun kadang-kadang bukanlah kita kata anak kita jahat, suami kita jahat, bukan. Tapi kita tak boleh bergantung sepenuhnya lah. Maksudnya, suami kita boleh meninggal kan. Tinggallah kita sorang-sorang. Anak kita pun sama. Anak kita bila dijemput oleh Allah SWT, tinggallah kita sebagai ibu. Jadi kita tak boleh bergantung dengan manusia. Adik-beradik, baik macam mana pun adik-beradik kita, 10 lah contoh adik-beradik kita kan. Sorang-sorang pergi. Kadang-kadang yang tua tak pergi, yang muda pergi dulu. Jadi kita tak tahu. Jadi kita tak boleh bergantung dengan manusia. Tapi dengan Allah Ta'ala yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha hidup, yang maha berkuasa, kita boleh bergantung segala-galanya. Kita serah aja amalan kita, kesihatan kita, hidup kita kepada Allah yang Ta'ala yang mengaturnya supaya kehidupan kita adalah sempurna. Baik, di antaranya ialah sakit telinga. Kalau di antara kita ada yang sakit telinga, maka peganglah telinga kita, bacalah Asmaul Husna. Tapi bukan baca sekali lah puan-puan. Apa penyakit sekali makan sembuh? Tak ada kan? Jarang lah. Pakai Panadol pun kadang-kadang tak sembuh sakit kepala kan? Jadi kita bergantunglah pada Allah Ta'ala, mohon pada Allah Ta'ala, puan-puan yang dirahmati Allah. Apabila kita sakit telinga, peganglah telinga kita. Katalah sakit telinga kanan, maka peganglah telinga kanan, bacalah Asmaul Husna. Cuba puan-puan amal. Kalau ada di antara kita yang sakit telinga, maka peganglah telinga kita, bacalah Asmaul Husna. Berapa kali tak payah kira lah. Jadi ada kesempatan. Seterusnya, dia kata kalau kita sakit tulang, yang mungkin ada di antara kita yang ataupun ada saudara mara ke sahabat kita ke yang patah, yang patah tulang seperti patah tangan ke, patah kaki ke, cuba pegang tangan kita yang patah itu, lepas itu bacalah Asmaul Husna. Cuba kita amal, insya-Allah pegang, baca Asmaul Husna. Jangan baca sekali, baca selalu. Tak kisah masa tidak ditentukan. Apabila kita rasa sakit, pada kita rasa nak baik, nak sempurna, maka kita baca je. Sakit tangan, kita pegang tangan kita, baca Asmaul Husna.
Ataupun tangan kita patah ataupun retak, ya, pegang tangan itu, bacalah Asmaul Husna, ya. Patah ni bukannya main-main, puan-puan yang dirahmati Allah. Saya pernah dulu, saya pernah eksiden. Bila saya eksiden memanglah puan-puan, bukan senang ya nak baik ya. Bertahun puan-puan. Bertahun kita dalam rasa macam takut aja. Nak sembuh. Benda-benda yang sakit memang nak sembuh memang lambatlah kan. Orang kata penyakit ni datang macam ribut. Pergi macam semut, lambat. Tapi saya bukanlah patah tangan, bukanlah patah kaki. Ya. Bila saya eksiden tu saya terhentak dada saya. Jadi tulang rusuk saya lah doktor kata macam tulang retak. Ya. Jadi itulah saya amalkan. Tapi lama jugalah makan masa sebab dalaman kan. Kita tak tahu dalaman ni macam mana rupanya. Tapi kita amal sahaja insya-Allah ya. Seterusnya sakit belakang. Bila kita sakit belakang, maka amalkanlah baca Asmaul Husna, letak tangan kita di mana yang sakit. Sakit pinggang, boleh? Letak tangan kita dekat pinggang. Baca Asmaul Husna. Sakit lutut. Boleh juga. Sakit lutut pun boleh. Pegang lutut dan baca Asmaul Husna. Ataupun sendi-sendi ya. Sendi-sendi kita yang sakit tu kita pegang dan baca Asmaul Husna dengan yakin ya, minta dengan Allah Ta'ala. Ini adalah tadi yang saya katakan Dr. Ibrahim daripada Mesir. Dia beramal perubatannya guna Asmaul Husna saja. Jadi Asmaul Husna ni banyak kelebihannya. Ataupun rambut yang bermasalah. Bukan uban ya. Rambut yang bermasalah ni apa? Kadang-kadang banyak kelimumu, gatal ya. Tak sesuai sempo ke. Jadi kita peganglah rambut kita tu, kita baca Asmaul Husna. Mungkin sekarang ni rambut kita dah beruban, kita dah terlambat. Kalau dulu kita tahu kita baca awal-awal. Mungkin uban kurang. Ya, mungkin uban rambut kita kurang beruban. Tapi sekarang ni kita dah terlambat. Uban dah tumbuh. Ya. Jadi itulah. Jika kita amalkan banyak kelebihannya. Seterusnya sakit jantung. Bukanlah tak boleh pula kata sakit jantung tak payahlah pergi berubat. Baca je Asmaul Husna, dua-dua kena buat. Kalau doktor kata sakit jantung kena buat rawatan juga. Tapi kita baca juga Asmaul Husna. Apa-apa pun mesti buat. Ya. Macam patah jugalah. Kita patah contohnya doktor mesti pergi. Tapi rawatan kita secara automatik yang kita amalkan tu kita kena buat juga. Dua-dua kena buat, tak salah. Jangan pula tak nak lah pergi doktor. Ustazah kata Asmaul Husna saja tapi kena buat dua-dua ya. Dua-dua. Supaya Allah Ta'ala permudahkan. Lagi satu apa? Denyutan jantung yang tidak menentu. Kadang-kadang jantung kita kan laju. Kadang-kadang terhenti. Cuba je. Cuba amalkan Asmaul Husna. Baca je. Nas'aluka ya sambil-sambil tu kan. Sambil-sambil tu baca. Sambil-sambil tu baca. Tapi kalau nak senang memang kena pakai lagu. Lagu itulah baru kita senang. Kalau kita nak baca Ya man huwallahul ladzi la ilaha pun boleh. Katalah kita tak pandai lagu ya, kita baca. Macam kita baca doa. Macam baca doa. Pun boleh juga. Ya. Seterusnya orang yang lemah jantung pun boleh ya. Amalkan je. Lemah jantung, tak boleh dengar berita sedih.
tak boleh dengar berita yang mengejut. Nanti dia pun sakit kan. Kita tengok drama kadang-kadang tu kan. Tak boleh, maksudnya dia sakit jantung. Tak boleh dengar cerita yang bukan-bukan. Kalau kita ada terasa macam tu, kita amal aja Asmaul Husna. Tapi andai kata tak ada penyakit langsung lah kita nasihat. Tak ada sakit jantung, tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis, segala-gala tak ada. Tak salah kalau kita amalkan. Amal saja. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengubati? Jadi kita amal aja. Amal saja ya. Asmaul Husna. Ini bukan kata saya tau. Ini adalah kata pendapat orang yang lebih pandai. Dan juga jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada hadis Abu Hurairah yang meriwayatkan kan. Jadi kita ikut je lah tu. Setiap kata-kata yang baik kita ikut je. Tak perlu nak bangkang. Seterusnya untuk lutut yang bermasalah. Kadang-kadang kata masuklah saya puan-puan sakit juga lutut. Jalan jauh tak berapa larat kan. Manulah kita dah berumur. Jadi apa salah? Kita amal saja. Asmaul Husna. Mungkin walaupun kita sakit lutut, ada masanya dia baik ya. InsyaAllah. Seterusnya sakit urat saraf. Urat saraf ni urat saraf ni dia macam selalu macam kena apa? Kulit kita ya. Kulit. Kulit kita sakit kulit. Ada orang kulit kering kan. Ada orang kulit dia gatal selalu. Dia tak tahan. Tak tahan ya. Ada orang selalu kena apa tu? Yang macam kengkarung ya. Kengkarung tu boleh juga amalkan. Amalkan aja. Orang mengandung kan selalu kena macam kengkarung tu kan, yang sakit urat tu kan. Pun kita boleh amalkan juga. Seterusnya saluran darah. Kalau dengan doktor kan dia kata kolesterol, tak boleh makan itu, tak boleh makan ini, nanti kolesterol tinggi, dia kata kan. Itu doktor kata. Tak salah kita dengar cakap doktor, boleh. Tapi kita dah ada peluang baca Asmaul Husna ni, lebih baik kita pun amalkan juga Asmaul Husna. Ya. Amalkan sahaja. InsyaAllah kan. Sebab tu nama-nama Allah. Yang masuk nama Allah ialah Allah. Tapi ada orang panggil tak? Nama Allah tu As-Salam. Tak ada. Kan? Tapi itu adalah nama-nama. Al-Mu'min. Ada tak orang panggil? Nama Allah Al-Mu'min. Mungkin ada orang tak tahu apa pula Al-Mu'min. Kan? Jadi, kalau orang tahu tak apa. Oh, itu nama Allah. Tapi orang tak pernah dengar. Tak pernah pergi majlis ilmu. Dia tak tahulah. Tentulah. Ada orang kan dia rajin membaca. Membaca ni bagus juga. Banyak ilmu pengetahuan. Tetapi kalau kita tak membaca, rugilah. Kan? Ada orang kata dia tak minat lah baca. Ada orang perempuan, ini memang cerita benar. Ya. Dia tak suka baca Al-Quran, tapi suka baca majalah. Kalau majalah, contoh, saya pun tak tahu majalah apa. Sebab saya tak beli sebenarnya, dia tak tahu. Contoh majalah wanita lah. Kan? Itu memang daripada dulu ada kan? Majalah wanita. Dia kata dah jemulah baca majalah. Dah tak tahu nak baca apa. Majalah daripada kulit ke kulit. Habis baca. Iklan semua baca. Dia kata macam itulah. Saya tanya, Quran dah baca? Quran belum. Itulah silap. Bukan salah baca majalah, boleh. Untuk kita pengetahuan kita, pengetahuan am kita kan. Tapi Al-Quran jangan lupalah. Kalau ada, pernah tak kita jemu baca Al-Quran? Yang puan-puan yang mengamalkan lah. Pernah tak jemu baca Al-Quran? Tak pernah. Baca surah Ar-Rahman setiap minggu Ustazah baca kan. Tak pernah jemu. Besok
Ustazah, contohlah saya pun tak berapa kenal lagi Ustazah kan. Ustaz baca pun kita dengar. Kita ikut. Ustazah baca pun kita dengar, kita ikut. Kita ada masa pun kita baca. Jadi tak ada pun rasa jemu kan. Makin seronok lagi ada. Surah Al-Mulk. Setiap malam kita baca. Pernah tak jemu? Tak pernah. Pergi masjid. Siap kadang-kadang pergi ke masjid siapkan. Surah Al-Mulk kan malam Jumaat baca. Kita ambil, baca. Tak pernah jemu. Surah Al-Kahfi. Pernah tak kita jemu baca? Tak. Tak pernah jemu. Satu Al-Quran 30 juzuk tu kita tak jemu pun nak baca. Tapi kalau majalah cerita yang sama, kita rasa jemu kan. Dah faham dah cerita tu. Contohlah kalau dululah cerita Piramli Cerita Piramli kan famous daripada kita tak pernah nampak pun anak-anak cucu kita pun suka. Dah tahu dah cerita tu. Dia kata tak payahlah tengok lagi. Macam itulah. Puan-puan. Benda lain daripada Al-Quran kita memang selalu kata dah pandai. Selalu kata dah tahu. Tapi Al-Quran kadang-kadang ayat lazim pun kita tak hafal semua. Surah Al-Mulk baca setiap malam pun kadang-kadang pun masih belum hafal lagi. Bukan menghina orang yang tak hafal. Tapi ini adalah memang kenyataan yang betul. Kita tak hafal lagi. Surah Al-Kahfi lagi panjang. Kan? Nak menghafal bukan senang. Bacalah 10 awal, 10 akhir. Ni ada jemaat kan? Siapa yang dah habis baca surah Al-Kahfi? Tak kisah baca siang ke, baca malam ke, janji baca sampai habis. Ada jemaat je. Hari lain bacalah 10 awal, 10 akhir. 10 awal, 10 akhir. 10 awal, 10 akhir. Tapi hari Jumaat kita kena baca sepenuhnya. 110 ayat tu kena baca. Hari Jumaat. Tak kisah baca malam boleh. Baca siang boleh. Katalah malam tadi tak boleh tidur kan. Kita buka Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Baca surah Al-Kahfi. Sebab dijanjikan daripada hari Jumaat ini hinggalah ke hari Jumaat lain. Apabila kita baca surah Al-Kahfi terpelihara daripada segala musibah. Jadi kita pun memang berdoa pada Allah Ta'ala kita nak terhindar daripada musibah kan. Musibah dia macam-macam puan. Bukan kemalangan jalan raya saja. Tapi berbagai-bagai musibah. Jadi kita cuba baca sampai habis. Memandangkan telah pun pukul 10 pagi. Maka rasanya sampai di sini sahaja buat hari ini. Terima kasihlah pada penganjur yang telah mengizinkan saya masuk kali kedua dalam kelas ini. InsyaAllah jika diberi peluang lagi, InsyaAllah saya dan ada masa, maka saya akan penuhi jemputan itu. Sebab saya pun kadang-kadang pergi keluar juga. Kadang-kadang ada pengajian dekat surau, dekat masjid kan. Jadi pun saya kena pergi juga. Macam itulah. Kadang-kadang saya ada kelas saya sendiri di rumah. Macam tu. Jadi saya pun kadang-kadang tengok keadaan. Tengok masa. Tapi hari Jumaat insyaAllah lah. Sebab hari Jumaat kelas tak ada. Jadi saya boleh duduk rumah, saya boleh buat kerja-kerja rumah, buat amal ibadah yang saya rasa patut. Kalau hari lain tu, kadang contoh hari Minggu, hari Sabtu pun kadang-kadang ada kelas dan kadang-kadang pergi orang kahwin, kadang-kadang anak cucu datang kan. Jadi macam sibuk sedikit lah. Kalau hari Jumaat insyaAllah Itulah puan-puan yang baik daripada Allah SWT, yang silap adalah di atas kelemahan dan kecuaian saya sendiri. Sebelum kita mengakhiri kita punya kelas ini, sama-sama kita baca doa. Sama-sama angkat tangan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayahnya. Dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan keredaannya dari dunia hingga akhirat. Baik, kita baca doa perpisahan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma wa hablana musi'ana limuhsinina wa muqassirana li'amilina wa hablana kulla biwajhikal karim ya rabbal alamin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah kumpulan kami ini yang dirahmati dan perpisahan kami ini ada perpisahan yang dihormati, juga perpisahan yang terpelihara, dan janganlah apa kiranya sekalian yang ada di kalangan kami, sekiranya ada di kalangan kami yang mendapat kecelakaan atau terbuang atau terhalang daripada mendapat rahmat-Mu. Kurniakanlah kepada kami yang tidak yang baik-baik belaka. Jauhkanlah kami daripada yang tidak baik, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dengan zat-Mu, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik puan-puan, mari kita baca Hasbiyallah 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkal wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka maknanya cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dialah Tuhan pemilik aras yang agung. InsyaAllah puan-puan, jika kita baca setiap hari pagi dan petang 7 kali pagi, 7 kali petang, InsyaAllah kita terhindar daripada segala yang kita tidak ingini, ya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada admin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih juga Ustazah Sania. Semoga dapat bersama lagi insya-Allah. Amin. Ustazah, terima kasih. Ustazah. Terima kasih lah kepada yang sudi belajar.